सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 326। विषयेषु आविशत् चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। अर्थात मन विषय आविष्ट हेले विषयर गुणगुड़ी को स्मरण और आलोचना करुथाए। ए सबुर विशेष भाव स्मरण फल कामनार उत्पत्ति हुए। से कामनारू काम्य वस्तुर भोगर आकांक्षा पुरुष को विषय वस्तुर पछरे दौड़ाए। जदि थरे विषय प्रति मन जाए ताहले विषयर गुणगुड़ी को चिंता करने को भल लगे। मन भितर विभिन्न संकल्प तैयारी होताए एवं ए सब नहीं विषय मध्यरे आहुरी अधिक जड़ित होगाक पड़े। कहते विषयेषु आविशत् चेतः। चेतः माने चित्त बा मन। आविशत् माने आकृष्ट मन विषय आविष्ट होई अछि। जहार एपरि हुए से कौन करे संकल्पयति तद्गुणान् विषयर गुणर कथा भावे और मने मने से सब आलोचना करे। गोटे दुकान रे भल मिठा खाइथिलु पुणी से दुकान को जीवाक हेबो एहिपरि सब भावना। सम्यक संकल्पनात् कामः ए सबु मने मने आलोचना करिबा फଳରେ कामना वृद्धि पाउथाए। वासनार उद्रेक हुए। सेतेबेले कौन हुए कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। वासना द्वारा ताड़ित होई मनीष सेतेबेले ता पछरे दौड़े। एही वासना एपरि जिनिष जे स्थिर रहिबाकु दिए नाही ताहार पछरे दौड़ाइब। आम मानकर विषय सुख कौन इंद्रिय सुख। इंद्रियग्राह्य विषय गुड़िकरू जो सुख हुए सही सुख। चक्षु गोटे इंद्रिय कर्ण गोटे इंद्रिय मुह गोटे इंद्रिय। यही सब इंद्रिय गुड़िक जेपरी बुभुक्षु होई रहिछंती सेमाने उपभोग करने को चाहूँगी। भल शुणिबी भल देखिबी भल खाइबी। श्रेय अप्रेय विषय शास्त्र अनेक भाव कहते। आपात दृष्टि जो गुड़िक सुखकर से गुड़िक प्रेय परिणाम जहाँ सुखकर जहाँ नित्य ताहा श्रेय। शास्त्र प्रेय को वर्जन करने को कहते। आमे माने तो इंद्रिय गुड़िकर परितोष साधन करने को चेष्टा करूँ। शास्त्र कहते ताहा कर नाही। विषयेषु आविशत् चेतः मन विषय आड़ को धावित हुए आविष्ट हुए। सेतेबेले से कौन करे संकल्पयति मने मने आलोचना करे। यह पाइले भल हुअंता ताहा खाइबा निषेध खाइले खूब भल हुअंता एहिपरि सबु मने मने आलोचना करे। ए सबु आकर्षण त्याग करने को कहते। जदि तुम्हें मने मने विषयर गुणगुड़ी को चिंता करुथाओ सम्यक संकल्पनात् ताहले कौन हेब से दिग को तुमर मन जीव आकर्षण हेब कामना आसीब। सेतेबेले कामात् पुंसः प्रवर्तनम् जो गुड़िक करवा कथा नुहे से गुड़िक मध्य तुम्हें पुणी करुथिब। प्रकृत कथा है शास्त्र गोटे कथा ही कहते सबू तुम निज हाथ में रही कौन करिब ताहा स्थिर कर। सबु समय विचार करने को कहते। स्वरूप चिंता करने को कहते। निजर स्वरूप कौन मु एही देह नुहे मन नुहे बुद्धि नुहे एगुड़िक आवरण सदृश। मु शुद्ध आत्मा से आत्मा सर्वत्र विराज करुछंती एक आत्मा। तेणु कहा प्रति मोर आकर्षण नाही किंबा विकर्षण मध्य नाही। कारण मु ही सबु होइछि। सबु समय समता साम्य आत्मचिंता सर्वदा जदि करुथाओ ताहले विषय प्रति आकर्षण आपणा छाई चलीज। यापर श्लोक नंबर 327। ततः स्वरूप विभ्रंश विभ्रष्टस्तु पतति अधः
पतितस्य वीनानाशं पुनः न आरह इक्षते संकल्पं वर्जयत तस्मात् सर्व अनर्थस्य कारणम। अर्थात विषय चिंता स्वरूप ज्ञानर विभ्रांति घटाए, स्वरूप चेतनारू भ्रष्ट हेले अधपतन हुए। जी पतित होइछि ताहार विनाश छड़ा पुणी उठिबार प्राय देखा जाए नहीं। अतएव सकल अनर्थर कारण विषय संक्रांत चिंता भावना वर्जन करने को हेबो। आमे माने शास्त्रर सतर्क बाणी शुणुछु। सतर्क करी कहउछंती तुमर स्वरूप जेपरि भूल न हुए, ताहले तुमर स्वरूपटी कौन? वाक्य मनातीत जो सत्ता जहाँ को आमे ब्रह्म बोली कहू, ताहा ही तुमर स्वरूप। यह भूली जाई जदि तुमे निजको जीव मन कर देह केन्द्रिक किछि परिचय दियो, मु अमुक व्यक्ति बोली भाव, ताहले कौन हेब? निजको दुर्बल अक्षम ए सब मन हेब और दुख आसीब। आमे माने तो आमर स्वरूप भूली जाइछु, तेणु निजको भल किछि भाविबाकू आम मानकर जेपरि संकोच हुए, निजको अधम भावु। शास्त्र कहती यह आत्महनन। निजको क्षुद्र भाविबा उचित नुहे। निजको क्षुद्र भावु भावु जड़े सेहीपरि ही हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते जीए सड़ा निजको पापी भावे से पापी ही हो जाए। कहते ततः स्वरूप विभ्रंश। विषय चिंतार विभ्रांति हुए, निजर स्वरूप भूल हो जाए। एक प्रकार रोगर कथा शुणा जाए, एमनेसिया। निजर परिचय भूली जाए, निजर नाम भूली जाए, निजर बसवासर स्थान भूली जाए। यह मध्य ठीक सेहीपरि कहउछंती निजको भूली जाओ नाही, स्वरूप को भूली जाओ नाही। यही ब्रह्मचिंता ब्रह्मनिष्ठारू दूरे जाओ नाही। आमे जदि विषय चिंता करूँ ताहले विषय जेपरि आम मानकु ग्रास करिनेब, विषय जेपरि विष सदृश किंतु आकर्षण करिनेब। स्वरूप जदि भूल हो जाए ताहले विभ्रष्ट तु पतति अधः। स्वरूप चिंतारू जदि कई विभ्रष्ट हुए अपसरी जाए ताहले से पतति अधः, तले पड़ जाए। ताहार अधपतन हुए, केउठार थिली केउठा को चलीगली। श्री रामकृष्ण कहउछंती मन को विश्वास कर नाही, यह साधारण माछी सदृश। मिठा खाए पुणी विष्ठा मध्य खाए, तेणु सावधान रहिबा को हुए। जदि आमे निजर स्वरूप को भूली जाऊ ताहले सेई बॉलटी परी आमर अवस्था हेब। तलकू तलकू क्रमश ओह्लई सर्वनिम्न पाहाचरे बॉलटी रहीगला। पतितस्य विना नाशं पुनः न आरह इक्षते। आउ ऊपर को उठी पारिब नाही। थरे तले पड़िले आउ ऊपर को उठिबा सहज हुए नाही। निजर स्वरूप को भूल हेबाकू दियो नाही। तुमे आत्मस्थ थिलो, एबे विषय आड़कू तुम मन चलीगला। फल तुमे विभ्रष्ट होइछ, विभ्रांत होइछ। ताहले तुमर कौन हेब? जार एपरि हुए ताहार कौन हुए? पतति अधः, से तले पड़ी जाए। विषय लभर शेष नाही। यह आम मानू अधपतित करिथाए। शास्त्र भोग करने को मना करूनाहांती, किंतु सीमित संयत भोगर कथा कहउछंती। सबु किछिरे संयम दरकार। यह ही हिंदू संस्कृति कहे। मन जेपरि हाथ मुठारे धरी रखिछि, जहा करिबि नाही बोली भाविछि ताहा करिबि नाही। आम मानक मन किपरि थरे ए दिग को जाउछि, पुणी थरे से दिग को जाउछि। ददुल्यमान अवस्थारे अछि एही मन। कौन करिब स्थिर करि पारु नाही, किंतु एपरि हेबा उचित नुहे। तुमको शांत समाहित चित्त होई रहिबाकु हेब। कहउछंती संकल्पं वर्जयेत तस्मात् सर्व अनर्थस्य कारणम। विषय चिंता वर्जन करिबाकु हेब, कारण विषय ही सकल अनर्थर कारण। एही जे संकल्प बा विषय चिंता, यह तो मने मने विषयर भोग। मने मने जदि भगवान को संग करूँ, तांक संगरे जदि कथा कहू, ताहा द्वारा जेपरि मोर लाभ हुए, सेहीपरि एहार विपरीत मध्य सत्य जे मने मने विषय चिंता विषय भोग कले मोर क्षति हुए। आत्मचिंता करने को हेब, ब्रह्म चिंता करने को हेब।
ମୁଁ ତଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ବସିଥିବି, କୂଟସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 328। ଅତଃ ପ୍ରମାଦାତ୍ ନ ପରଃ ଅସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଃ ବିବେକିନଃ ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ସମାଧୌ ସମାହିତଃ ସିଦ୍ଧିମୁପୈତି ସମ୍ୟକ୍ ସମାହିତାତ୍ମା ଭବ ସାବଧାନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତଏବ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଦ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ସମାଧିରେ ସର୍ବଦା ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସହଜରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସମାହିତ ଚିତ୍ତ ସାଧକ ତୁମେ ସାବଧାନ ରୁହ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଦ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠାୟାଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ କଦାଚନ। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠାରୁ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ତାହେଲେ ସେହି ଭୁଲ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥର କାରଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବି, ବ୍ରହ୍ମଗତ ହୋଇ ରହିବି, ବ୍ରହ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବି। ମୋର ବ୍ରହ୍ମଭୂମି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଦଃ ମୃତ୍ୟୁଃ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ସେଲ୍ଫ ଏଲିନେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ପ୍ରମାଦାତ୍ ନ ପରଃ ଅସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଃ ବିବେକିନଃ ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ସମାଧୌ। ବିବେକୀ କିଏ? ଯାହାର ବିବେକ ଅଛି। ବିବେକର ଧର୍ମ କ'ଣ? ବିବେକ ବିଚାର କରେ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବିଚାର କରେ। ଏ ସଂସାରରେ ନିତ୍ୟ ଅଛି, ଅନିତ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ବିଚାର କରିବି କେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନିତ୍ୟ। ନେତି ନେତି କରି ବିଚାର କରିବି, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ବିଚାର ହେଉଛି ବିବେକୀର ଲକ୍ଷଣ। ବିବେକିନଃ ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ସମାଧୌ। ଯିଏ ବିବେକୀ ବିଚାରଶୀଳ ତାହାର ହିଁ ଯଦି ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇ ପ୍ରମାଦବଶତଃ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାମିଲ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲି, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି, ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି, ଏହା ତ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ବିନାଶ, ଧ୍ୱଂସ। କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯାଉଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ୟୁତ କେଲିକନ୍ଦୁକଃ। ଖେଳିବା ବଲ୍ ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ସିଡ଼ିର ଉପର ପାହାଚରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଥିଲି ଓ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ, ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ସମାଧୌ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି, ଏବେ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିନାଶ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ କନଭିକ୍ସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପଢ଼ାଶୁଣା କରି ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବାସନା ଚାଲିଯିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତ ବାସନା ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ତାହାର ଆକାର ରହିଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ କିପରି ହୁଏ? ବାସନାର ଆକାର କେବଳ ରହିଥାଏ। ସଂସାରରେ ଅଛି, ସବୁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେହି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦଉଡ଼ିଟି ପରି ଆକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ। ଅତଃ ପ୍ରମାଦାତ୍ ନ ପରଃ ଅସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବିବେକିନଃ ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ସମାଧୌ। ତୁମର ସବୁ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଧରି ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ବିଷୟ ଆସିଗଲା, ମାୟା ଆସି ଭୁଲେଇ ଦେଲା। ମାୟା ଏପରି ଯେ ଥରେ ଯଦି ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମର ସମାଧି ହେଲା, ତଥାପି ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଗଲା। ସମାଧି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଓ ସବିକଳ୍ପ। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଉଛି ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରହିଛ ଓ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଠାଏ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଦେଲେ ତାହା ମିଶିଯାଏ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛ, ଆଉ କୌଣସି ପୃଥକ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଲେ ଆଉ ଭୟ ନଥାଏ। ସମାହିତଃ ସିଦ୍ଧିମ୍ ଉପୈତି ସମ୍ୟକ୍। ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମାହିତାତ୍ମା ଭବ ସାବଧାନଃ।
ସାବଧାନ ମାନି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିରଳସ ଭାବରେ ତାହା କର, ଯଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ରହିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତାରେ ସବୁ ସମୟରେ ନିମଗ୍ନ ରହିପାରିବ। ସମାହିତ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବୁଡ଼ୁଛି ପୁଣି ଉଠୁଛି ଏପରି ନୁହେଁ। ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଫଙ୍କା ରହୁଛି, ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ସେପରି ନୁହେଁ। ସବୁ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା। ଏହିପରି କରିପାରିଲେ ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ, ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ତାହା ଆଉ ତଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ମନ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଏହା ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚେର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସଂସାରର କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ମନ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆତ୍ମ ସମାହିତ ହୋଇଅଛି। ଏପରି ଭାବରେ ରହିପାରିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 329। ଜୀବତଃ ୟସ୍ୟ କୈବଲ୍ୟଂ ବିଦେହେ ଚ ସ କେବଲଃ ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ପଶ୍ୟତଃ ଭେଦଂ ଭୟଂ ବ୍ରୂତେ ଯଜୁଃ ଶ୍ରୁତିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ହିଁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ, ସେ ଦେହ ନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଜୁର୍ବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ କହନ୍ତି, ଯିଏ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହାର ହିଁ ଭୟ ଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ସଂସାରଟା ତ ମିଥ୍ୟା। ଏହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ହିଁ ମିଥ୍ୟା, ମାୟାର ଖେଳ। ଯିଏ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ସେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବିତଃ ୟସ୍ୟ କୈବଲ୍ୟଂ ବିଦେହେ ଚ ସ କେବଲଃ। କୈବଲ୍ୟଂ କେବଲରୁ କୈବଲ୍ୟଂ, ଏକ ଦେଖିବି, ଦୁଇ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହା ହିଁ। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ସମାହିତ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏହା ହେଲା କୈବଲ୍ୟ। କେବଳ ଏକ, କେବଳଃ ଏକ ଛଡ଼ା ଦୁଇ ନାହିଁ। ଜୀବିତଃ ୟସ୍ୟ କୈବଲ୍ୟଂ ବିଦେହେ ଚ ସ କେବଲଃ। ମୁଁ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବିଦେହରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବି। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛିରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ପଶ୍ୟତଃ ଭେଦଂ। ଯଦି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଭେଦ ଦେଖ, ତାହେଲେ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ, ଦୁଇ ଦେଖିବା ଅଜ୍ଞାନ। ଭେଦ ଯଦି ଦେଖୁ, ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ଦେଖୁ, ତା ମାନେ ଦୁଇ ଦେଖୁଛୁ। ଦୁଇ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭୟ, ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ତ ଦୁଇ ଛଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଛଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ହିଁ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ପଶ୍ୟତଃ ଭେଦଂ। ଯଦି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ତୁମେ ଭେଦ ଦେଖ, ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ସେ, ପୁଣି ମିତ୍ର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକିଛି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରୂତେ ୟଜୁ ଶ୍ରୁତିଃ। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏଷ ଏତସ୍ମିନ୍ ଉଦ୍ ଅରମ୍ ଅନ୍ତରମ୍ କୁରୁତେ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭେଦ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖ। ଭୟଂ ଭବତି। ଭୟ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବିଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ଭୟ ହେଲେ ଦୁଃଖ, ପୁଣି ପ୍ରେମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ପୁଣି ଯାହାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ 10 ଗୁଣ ବିଚାର କରି ହୁଏ,
କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ସମଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସବୁ ଏକ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ଆଉ 10 ଗୁଣ କିଛି ହେଲେ ଦେଖୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୟଂ ଜଗତ୍ ବ୍ରହ୍ମମୟଂ ଜଗତ୍ ୟସ୍ତୁ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ଆତ୍ମନି ଏବ ଅନୁପଶ୍ୟତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚ ଆତ୍ମାନଂ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି। ଏପରି ହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରୂପ, ପୁଣି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଏକ। ଯଦି ଏହି ଏକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁଠାରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ସେଠାରେ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ, ତାହାର କଷ୍ଟରେ କଷ୍ଟ, ସୁଖରେ ସୁଖ। ଯଦି ଭେଦ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୟ ପାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଦେଖିବା। ଦୁଇ ନାହିଁ, ଏକ। ନାମ ରୂପ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଏକ। ଯାହାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନ ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଯିଏ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ତ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 330। ଯଦା କଦା ବା ଅପି ବିପଶ୍ଚିତ୍ ଏଷଃ ବ୍ରହ୍ମଣି ଅନନ୍ତେ ଅପି ଅଣୁମାତ୍ରଭେଦଂ ପଶ୍ୟତି ଅଥ ଅମୁଷ୍ୟ ଭୟଂ ତତ୍ ଏବ ଯଦା ଇକ୍ଷିତଂ ଭିନ୍ନତୟା ପ୍ରମାଦାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରଶୀଳ ସାଧକ ଯଦି କେବେ ସର୍ବଭୂତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଭେଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଣୁମାତ୍ର ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କାରଣରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ, ସେହି ବସ୍ତୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୟର କାରଣ ହୁଏ। କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଚାରଶୀଳ ସାଧକ ନେତି ନେତି କରି ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବର୍ଜନ କରି ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଏକ ଦେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏକ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ଯଦା କଦା ବା ଅପି ବିପଶ୍ଚିତ୍। ବିପଶ୍ଚିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକୀ, ବିଚାରଶୀଳ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ହୁଏ କଦା ବା ଅପି, ହଠାତ୍ ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଣି ଅନନ୍ତେ ଅପି ଅଣୁମାତ୍ର ଭେଦଂ ପଶ୍ୟତି। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଭୂତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମନେ ହୁଏ, ଏହା ଆତ୍ମା, ତାହା ଅନାତ୍ମା, ଏପରି ଯଦି ମନେ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଥ ଅମୁଷ୍ୟ ଭୟଂ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାହାର ଭୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ହରେଇବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭୟ ଆସୁଛି। ନିଜଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମ ମନରେ ବିପରୀତ ଭାବର ଉଦୟ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଭୟ ଆସୁଛି। ଭୟଂ ତତ୍ ଏବ ୟତ୍ ଇକ୍ଷିତଂ ଭିନ୍ନତୟା ପ୍ରମାଦାତ୍। ପ୍ରମାଦାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲବଶତଃ। ଭୁଲବଶତଃ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଭାବୁଛୁ, ସେହି ବସ୍ତୁ ହିଁ ଆମର ଭୟର କାରଣ। ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟର ବିଚାର କରି ସବୁ ଏକ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିପରି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ନାମ ରୂପରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଫଳରେ ଆମର ଭୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ ଦେଖିବାଟା କିପରି ଜାଣ? ଆଖିର ଦୋଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଦେଖାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତେଣୁ ବିଚାରଶୀଳ ସାଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରମାଦ ଯେପରି ନ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମମୟଂ ଜଗତ୍, କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଣି ଅନନ୍ତେ ଅପି ଅଣୁମାତ୍ର ଭେଦଂ ପଶ୍ୟତି, ଅନନ୍ତ ଅଭେଦ ବ୍ରହ୍ମରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଭେଦ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ଭୟଂ ତଦେବ, ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭୟର କାରଣ ହେବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର
331। श्रुति स्मृति न्याय सते ही निषिद्धे दृश्य अत्र य स आत्ममतिं करोति उपेति दुःख उपरि दुःख जातं निषिद्धकर्ता स मलिम्नुच यथा। अर्थात जो व्यक्ति श्रुति स्मृति न्याय इत्यादि शास्त्रर शत शत वाक्य जहाँ इंद्रियग्राह्य विषय मु बुद्धि करने को निषेध करुछंती ताहा माने नहीं, सही निषिद्ध कर्मकारी व्यक्ति चर सदृश दुख पर दुख पाई थाए। जो माने विषय को सत्य मन करती से माने केवल दुख ही पाती। एठारे विषय कहिले कौन बुझाई जहाँ इंद्रियग्राह्य बाह्य विषय ताहा सहित निजक जड़ित करी जे मु और मोर मन करुछि एही जड़ जगत को सत्य मन करे जी ताहा सहित जड़ित हो रही से दुख ही पाइब। कहउछंती श्रुति स्मृति न्याय सते ही निषिद्धे सबु शास्त्र श्रुति स्मृति न्याय निषेध करुछि। दुई देख नाही दृश्ये अत्र य स आत्ममतिं करोति इंद्रियग्राह्य विषय को निज संगरे मिसई नहीं एथिरे जी आत्मबुद्धि करिव अर्थात स्वरूप ज्ञान भूल हो जाइछि जहार जी देह मन बुद्धि इत्यादि को अनित्य वस्तु को मु मन करुछि ताहार कपाल रे दुख ही थाए। से उपेति दुख दुख ही पाए जी निज को आत्मा मन करे नाही एही देह को मु भावे से दुख पाई थाए। दुख उपरि दुख जातं निषिद्ध कर्ता स मलिम्नुच यथा। कहउछंती निषिद्ध कर्ता अर्थात जो कार्य निषिद्ध से कार्यर कर्ता किए निषेध करुछि। श्रुति स्मृति न्याय आम मानकर शास्त्र निषेध करुछि। शास्त्र बारंबार कहउछंती बाह्य विषय जहाँ इंद्रियग्राह्य जहाँ पंचभूतर सृष्टि एथिरे मु और मोर बोध रख नाही। यह जी सत्य मन करे से दुख पाई थाए। जो देह प्रति तुमर एते आकर्षण ताहा क्रमशः जीर्ण होई नष्ट हो जीव। एहीपरि ही प्रतिटी विषय अवस्था होता। ए सब बुझिया पाई शास्त्र अध्ययन करने को हुई। शास्त्र कथा जदि बुद्धि द्वारा बुझा जाए ताहले मध्य अनेक उपकार हुए। कहउछंती शास्त्र जहाँ निषेध करुछंती ताहा जी मानु नाही ताहार दुख उपरि दुख जातं दुख उपरे दुख आसुछि। एठारे गोटे सुंदर दृष्टांत देइछंती। कहउछंती से मलिम्नुच यथा। मलिम्नुच गोटे अप्रचलित संस्कृत शब्द। यार अर्थ चर। चर रात्रि रे विचरण करे चोरी करे धरा पड़ी जेल को जाए जेल रु बाहरी पुणी चोरी करे पुणी जेल जाए से आदौ समाजर बा आईनर निषेध माने नहीं। तेणु बारंबार जेल जाए ताहार दुखमय जीवन। एहीपरि दुर्दशा तुमर मध्य हेब। दुख पर दुख आसिब। तेणु सावधान करि देउछंती तुमर जो स्वरूप से चिंतारू तुमे दूरेई जाऊ नाही। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्।